ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੁਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਭੁਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਬਿਦ ਧਾਵੈ। ਦੁਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਭੁਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਬਿਦ ਧਾਵੈ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਗਈ ਹਉ ਪੀੜਾ, ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਓ। ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਗਈ ਹਉ ਪੀੜਾ, ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹ ਰੋਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਸਰੀਰਕ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਨੇ। ਰੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੋਗੀ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਕਈ ਰੋਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਈ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
बड़ी सौखी गल आ कुदरत विच रब ने सानू दिती। कर कर करना लिख ले जाहो, आपे बीज आपे ही खाओ। गुरु कहंदे आ बंदे दी ईमानदारी नहीं आ जदों ये सुभाव रखदा है बीजे विख ते मंगे अमृत, वेखो यह न्याओ। गुरु कहंदे भी देखो बंदे दा न्याय वेखो, इहदा इंसाफ वेखो भी बीजदा वा जहर ते चाहुंदा वा अमृत। ये तां ईमानदारी ना होई साध संगत। आओ सानू जिन्ना सियाणा होना चाहिदा सी असी उन्ने सियाणे नहीं होए साध संगत। सियाणा बंदा अपने तन दे रोग ते मन दे रोगां तो दूर रहिंदा है। जे हो जावे ते उहदी निवृत्ति भी आपे कर लैंदा। ये जिहड़ी मैडिसन दवाई है साध संगत लगभग 100 साल हो गए ने इनू आई ने, लगभग मान लो 100 साल तो ज्यादा नहीं। ते पहलों भी तो दुनिया जिउंदी सी ना, 100 साल तो पहलों भी तो लोग बीमार हुंदे सी ते बीमारी दूर भी हुंदी सी। वो घर दे विचों ही घर दीयां चीज़ां दे विचों ही इलाज कर दिंदे सी, घर दीयां चीज़ां विचों ही इलाज हो जांदा सी। अज जिहड़ा साडे रोग दा कारण है ना साध संगत, वड्डा कारण वो असीं आप पैसिਆਂ नाल महंगा खरीद के ते अपना कीमती समा बर्बाद करके अपने तन मन विच रोग पैदा कर रहे हैं। होर भी बहुत कारण ने, उन्हां विचों एक कारण जे मोबाइल टीवी। जदों टीवी दे विच इमोशनल सीन बंदा वेंदा है ना, ते कई बार वेखदा वेखदा बंदे दी अखां विचों ना अथरू आउंदे ने, बंदा हैंग जिहा हो जांदा, रोण जिहा लग पैंदा बंदा सीन वेख के। रोण वाला जदों सीन वेखदा है, दुख वाला जदों सीन वेंदा है ना बंदा टीवी च, ते उदों वो बंदा आप भी रोण लग पैंदा है। वो इमोशनल अत्याचार आप सह रहा हुंदा बंदा, पर बंदे नूं पता ही नहीं भी टीवी वेखण वाला बंदा रो रहा है। जे किसी दे उत्ते किसी नूं दुख दईए तो रोंदा है ना बंदा, बड़ा वड्डा कोई दुख आ जाए तो बंदा रोंदा है। रोना तो रोना ही है ना जी, भावां किसी ने दुख दिता है तो बंदा रोया है, भावां टीवी वेख के बंदा रोया है, रोना तो रोना ही है ना। वो जिहड़ा घबराहट वाला सीन, दुख वाला सीन वेखिया वो इहदे मन विच फिट हो जाता है। दुख वाले घबराहट वाले जदों सीन फिल्म टीवी वेंदा है, वो चीज़ां इहदे दिमाग विच फिट हो जांदियां। वो जिहड़ा इमोशनल जिहड़ा सीन वेखिया ना, जिहड़ी इमोशनल बंदे नूं कीता, उही मन विच रोगां दा कारण बनदा ज़्यादातर। अज देखो संसार विच सच बोलण वाले किन्ने ने, सच कोई बोलदा नहीं, हिम्मत नहीं रखता। सच बोलण दी कोई हिम्मत नहीं रख, जे कोई बोले फिर सुनन दी हिम्मत नहीं हैगी, क्योंकि घबराहट वाले दुखदायक दुख वाले टीवी सीन वेख वेख के मनुख घबराहट विच चले गए, डर विच जींदा है, डर विच चले गए। वो जिहड़ा डर है ना, एक पासे चिंता नूं पैदा कर दिंदा है, टेंशन नूं पैदा कर दिंदा है, ते जिहड़ी चिंता वा ये बड़े रोग पैदा करदी है। तो टीवी तो बहुत सारे रोग असी अपने मन विच लाए हुए हैं, सानू पता ही नहीं। ते जदों मन दे विच रोग आउंदे ना साध संगत, वो साडे तन नूं भी रोगी करदे हैं। अज तो किन्ने साल पहला ये बीमारियां प्रॉब्लमां नहीं सी, क्योंकि उन्हां दे मन विच इन्नी भटकना नहीं सी, शांत सी मन। मन शांत सी, मन विच बीमारियां घट सी, तन विच भी बीमारियां घट ने, तन विच भी बीमारियां घट ने।
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਹਿਲਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਆ, ਹੱਸਿਆ ਵਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਜੁੜ ਗਏ। ਕੰਮ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੀਜ ਤੇ ਆਪੇ ਖਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬੀਜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕਾ ਆ ਸੁੱਖ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ। ਬੀਜਦਾ ਆ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਲਦਾ ਆ ਸੁੱਖ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਖ ਹੋਏਗੀ। ਆਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਤੱਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਾਣੀ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਤੱਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਗੁਣ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਬੀਜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੱਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਰ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 3-4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਬਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ। ਦੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਵਿਛੋੜਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ, ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਭੁੱਖ। ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਵਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ,
ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲਣੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਅੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਆਂ, ਅੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਆ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਉਹ ਦੇਖ ਚੰਦਰਮਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਚੰਦ ਮਾਮਾ ਆ, ਚੰਦ ਮਾਮੇ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਇਹ ਚੰਦ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਦ ਮਾਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦ ਮਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤਕਲੀਫ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਚੰਦ ਮਾਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਆ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਸਖਤਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਜਮਦੂਤ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜਮਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਧਾਏ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਧਾਏ, ਧਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਦੌੜ ਕੇ ਰੋਗ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਆ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਸਰਨਾ ਰੱਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਲੈਣਗੇ, ਸਿਰ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਰੱਬ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿਕਨ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਮੁੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਡਿਸ਼ ਖਵਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਦੁੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਵਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਸਰਨਾ ਵਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਵਿਆਪ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਛੋਟਾ ਜੀਵ, ਵੱਡਾ ਜੀਵ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਛੋੜਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿਛੋੜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੱਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੱਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤੱਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੱਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਬਿਦ ਧਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਸਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਕੀ ਹੀ ਬੁੱਝੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ। ਹਾਂ ਬੁੱਝਦੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਬੁੱਝਦੀ ਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝਦੀ ਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਆ।
ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ बढ़ावा देना है, ਇਹਨੇ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੇਰੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਬਿਦ ਧਾਵੈ। ਭੁੱਖ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਆਪਦੀ ਆ। ਵਿਆਪਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਹੁ ਬਿਦ ਧਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਭੁੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਲੱਖਾਂ ਕਮਾ ਲੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਲੇ, ਅਰਬਾਂ ਕਮਾ ਲੇ, ਖਰਬਾਂ ਕਮਾ ਲੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਜੇ ਬੰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਜੇ ਬੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਖੇਡ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਹਿਲਾ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਇਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਹੇਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਖ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਦਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਸ ਦੇਵੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਜੀਓ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਧਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਪਟ, ਕਪਟ ਦਾ ਅਰਥ ਧੋਖਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਭਾਵ ਔਗਣ, ਵਿਕਾਰ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਨਾਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਤਿਸ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਆ ਜੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਰੱਬ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾਮ? ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ